हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी डैलर्स कमीशन दे 4 पिलर्स विचों एक पिलर लर्निंग टू नो करन जा रहे हैं। जिहड़ा ये टॉपिक आ ये तुहाडे सोशियोलॉजिकल परसपैक्टिव इन एजुकेशन वाले पेपर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। पंजाबी ते इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो लाभ उठा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ फर्स्ट पिलर ऑफ एजुकेशन लर्निंग टू नो। शुरू करते हैं असी। तो 21st सेंचुरी दी जिहड़ी एजुकेशन आ उसकी की रिक्वायरमेंट्स ने। कहते 4 स्तंभां दे उत्ते एजुकेशन खड़ी आ। तो फस्ट स्तंभ जिहड़ा हैगा वो लर्निंग टू नो आ, जानण लई सीखना। क्योंकि संसार दे विच जिन्ने भी काम हुंदे ने जदों असी एजुकेशन नाल इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लैंदे आ, सिक्ख्या नूं असी इस तरह के ज्ञान नाल संबंधित कर लैंदे आ कि असी सारे कामां दे विच उस दा प्रयोग कर सकीए तां असी जिहड़ा डिवेलपमेंट वल नूं वधदे आ। तां इस तरह का पिलर आ ये लर्निंग टू नो, जिहदे उत्ते सारा एजुकेशन का सिस्टम जिहड़ा ये खड़ा है। बाकी जिहड़ियां गल्लां ने असी तां ही जान सकते हैं जे असी सीखना सीख लीए कि सीखना किवें आ। लर्निंग टू नो मीनस हाउ टू लर्न बाय डिवेलपिंग कॉन्सनट्रेशन, मैमरी स्किल्स एंड एबिलिटी टू थिंक। तो लर्निंग टू नो आ जिहड़ा इहदा मतलब ये आ कि अपनी एकाग्रता, अपनी जिहड़ी याद शक्ति दीयां योग्यतावां ते अपनी जिहड़ी सोचण शक्ति आ उस नूं डिवेलप किवें करना है, सीखदे होए डिवेलप किवें करना जां इन्हां राहीं असीं किवें सीखना है। ये जिहड़ा टॉपिक आ इहदे विच स्कूल एजुकेशन एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन इज डिजाइनड इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स मे नो वेरीअस टूल्स, आइडियाज एज वेल एज मैथड्स फॉर गेनिंग न्यू नॉलेज। तो इस तरह ना डिज़ाइन किया गया साडा सिस्टम कॉलेज ते स्कूल एजुकेशन का कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने नवां ज्ञान हासिल करन लई अलग अलग तरह के लर्निंग के टूल्स, आइडियाज़ ते मैथड्स नूं अपनाउण। मैमरी स्किल्स इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉलेज। मैमरी स्किल है जिहड़ी ओह एक महत्वपूर्ण अंग आ ज्ञान का, ज्ञान हासिल करन दा। जिन्ना असीं याद करन दी योग्यता रखांगे उन्ना ही ज्ञान जिहड़ा सानूं ज़्यादा मिलूगा। सच नॉलेज शुड एनकरेजिज द लर्नर टू थिंक एज लाइफ लॉन्ग प्रोसैस। तो इस तरह की नॉलेज है जिहड़ी ओह लाइफ लॉन्ग प्रोसैस लई चलदी है। ये कह सकते कि जिहड़ी लर्निंग हैगी आ ओह लाइफ लॉन्ग प्रोसैस आ। जिहड़ा ये पिलर आ ये अंडरस्टैंडिंग नाल डील करदा है। deals with the understanding the world we inhabit and of ourselves। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਏਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਆ ਜਿਹੜਾ it is an important pillar of Dallas Commission which impart to gain various knowledge of the world। संसार दे बहुत ज़्यादा जिहड़ी नॉलेज आ वो इंपार्ट करदा है, सानू दिंदा है। तो इस तरह का एक असी स्तंभ कह सकते हैं इसनूं असी कि अलग अलग पक्षां दे जिहड़ा ज्ञान असी इस तो शुरू करते हैं। इन द व्यू ऑफ Dallas Commission the more knowledge we possesses the better can we understand the different aspects of our environment। ਤਾਂ ਡੈਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। These skills include literacy, numeracy and critical thinking। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੀਨਸ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚਣੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ them combining a sufficiently broad general knowledge with the opportunity to work in depth on a small number of subjects। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਆਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਏ? ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਲਰਨ ਟੂ ਲਰਨ, ਅਕਵਾਇਰ ਅ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਟੂਲਸ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਟੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਕਰੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਮਰੇਸੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ? ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮੈਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ
ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਡੈਲਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਊਗੀ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕਰਿਓਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਬੀ ਐਕਵਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਟੇਕਿੰਗ ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲਰਨਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਤੀਵਰਧਕ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟਰ।
ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲਰਨਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਬਰੋਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ B.Ed ਸਮੈਸਟਰ 2 ਇਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕਸ। ਓਕੇ।